शिव पुराण अग्नि और सोमक स्वरूपर विवेचना एवं जगतर अग्नि सोमात्मकता प्रतिपादन। ऋषि माने पचारिले, प्रभु देवी पार्वती को बुझाइबा बेले महादेव कहीं कहले जे समग्र विश्व हेउछि अग्नि सोमात्मक एवं बाघ अर्थात्मक। ऐश्वर्यर सार हेउछि एकमात्र आज्ञा एवं सही आज्ञा हेउछ तुमे। ए विषय रे आमे यथार्थ कथा क्रमानुसारे शुणिबाकु चाहूँ। वायुदेव कहिले, हे महर्षिगण, रुद्रदेव घोर तेजमय शरीर को अग्नि कहती एवं अमृतमय सोम हेउछि शक्तिर स्वरूप। कारण शक्तिर शरीर शांतिकारक, अमृत हेउछि प्रतिष्ठा नामक कला एवं तेज हेउछि साक्षात विद्या नामक कला। समस्त सूक्ष्म भूतंक ठारे सही रस और तेज विद्यमान। तेजर वृत्ति दुई प्रकारर, गोटिए सूर्य रूपा और अन्यटी अग्नि रूपा। ठीक एहीपरि रसवृत्ति मध्य दुई प्रकारर, गोटिए सोमरूपिणी और अन्यटी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि रूपरे एवं रस मधुरता आदि रूपरे उपलब्ध हुए। तेज और रसर भेद ही ए चराचर जगत को धारण करिछि। अग्निरु अमृतर उत्पत्ति हुए एवं अमृत स्वरूप घृतरे अग्निर वृद्धि होइथाए। तेणु अग्नि और सोम को दिया जाउथिबा आहुति जगत पाई हितकारी होइथाए। शस्य संपत्ति भविष्य को उत्पन्न करे, वर्षा शस्य को वृद्धि करे। अतएव वर्षा द्वारा ही भविष्य उत्पादित हुए, जहा द्वारा ए अग्नि सोमात्मक जगत तिष्ठि रही। अग्नि सेतिकी ऊपर को बढ़े जेतिकी दूर पर्यंत सोम संबंधित परम अमृत विद्यमान एवं जे पर्यंत अग्निर स्थान से पर्यंत सोम संबंधित अमृत तल को झरे। तेणु कालाग्नि तले थाए और शक्ति ऊपर थाए। जे पर्यंत अग्नि अछि ताहार गति ऊपर को होई थाए। जलर अप्लावनर गति निम्नगामी होई थाए। आधार शक्ति ही एही ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण करिछि एवं निम्नगामी सोम शिव शक्तिर आधार रे प्रतिष्ठित। शिव उपरे ओ शक्ति तले, पुणी शक्ति उपरे ओ शिव तले। एही रूपे शिव और शक्ति सबु किछि को व्यापी रहिछन्ति। बारंबार अग्नि द्वारा पोड़ी ए जगत भस्मीभूत होई जाए। एहा अग्निर बीर्य, भस्म को ही अग्निर बीर्य कहन्ति। एही रूपे भस्मर श्रेष्ठ स्वरूप को जानी जेउ बद्ध जीव अग्नि ही इत्यादि मंत्र द्वारा भस्मरे स्नान करे से पाशरु मुक्त होई जाए। अग्निर भस्म रूपी बीर्य को सोम अजोग जुक्ति द्वारा पुनः आप्लावित कला। तेणु ताहा प्रकृतिर अधिकार को चलीगला। जदि जोगजुक्तिर सात अमृत वर्षा द्वारा सही भस्म चारिआडे आप्लावित हुए, तेबे ताहा प्रकृतिर अधिकार को निवृत्त कर दिए। तेणु एपरी आप्लावन सदा मृत्यु उपरे विजय लाभ करने निमंते उद्दिष्ट। शिवाग्नि संगे सात अमृतर स्पर्श हेबा फल जो व्यक्ति अमृतरे आप्लावित हुए ताहार मृत्यु भला किपरि हेब? जे अग्निर एही गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को यथार्थ रूपे जाने, से अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग करी आउ जन्म ग्रहण करे नहीं। जे शिवाग्नि रे शरीर को दग्ध करी शक्ति स्वरूप सोमामृतरे जोगमार्ग द्वारा आप्लावित करे, से अमृत स्वरूप होई जाए। एही अभिप्राय को हृदय रे धारण करी महादेव ए समग्र जगत को अग्नि सोमात्मक कहिथिले। तांकर ए कथन सर्वथा जुक्तियुक्त। जगत वाणी और अर्थ रूप अटे एहा प्रतिपादन। वायुदेव कहउछन्ति, महर्षिगण, एबे जगतर बागर्थात्मकता किपरि सिद्ध होइछि ताहा कहूछि। छटी अध्वा मार्गर ज्ञान मु संक्षेपरे कहूछि, विस्तार रे नुहे। एमिति कौनसी अर्थ नहीं जहार शब्द नथिब एवं एमिति कौनसी शब्द नहीं जहार अर्थ नथिब। तेणु समय अनुसारे समस्त शब्द पूर्णतः अर्थबोधक होइथाए। प्रकृतिर ही परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना भेदरे दुई प्रकारर। ताहाको परमात्मा शिव पार्वतींकर प्राकृत मूर्ति कुहा जाए। तांकर शब्दमयी विभूति को विद्वान लोके स्थूला, सूक्ष्म और परा नामरे तीनोटी भेद कही थांती। जहा कान को प्रत्यक्ष शोभे ताहा स्थूला, जहा केवल चिंतन योग्य ताहाको सूक्ष्म कुहा जाए एवं जहा चिंतनर सीमारु मध्य अतीत ताहाको परा कहंती। ताहा शक्ति स्वरूपा, ताहा ही शिव तत्वर आश्रित पराशक्ति नामरे कथित।
ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ତାହା ହିଁ ଇଚ୍ଛାର ଉପୋଦବଳିକା ଦୃଢ଼କାରିଣୀ ହୁଏ। ତାହା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି ରୂପା ଅଟେ। ତାହା ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧାଧ୍ୱ ପରାମାୟା। ତାହା ସ୍ୱରୂପତଃ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଷଡ଼ଧ୍ୱା ରୂପରେ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହି ଷଡ଼ଧ୍ୱା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଓ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଅର୍ଥ ରୂପ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଅନୁରୂପ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଲୟ ଓ ଭୋଗର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କଳା ଦ୍ୱାରା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପରା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 5 ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ନିବୃତ୍ତି ଆଦି କଳା ମନ୍ତ୍ରାଧ୍ୱା ପଦାଧ୍ୱା ଓ ବର୍ଣ୍ଣାଧ୍ୱା ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭୁବନାଧ୍ୱା ତତ୍ତ୍ୱାଧ୍ୱା ଓ କଳାଧ୍ୱା ଅର୍ଥ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ବି ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ। କାରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ହିଁ ପଦ କହନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭୁବନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ। କାରଣ ଭୁବନରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଭୁବନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହୋଇଛି। ସେହି କାରଣଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଭୁବନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭୁବନ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭୁବନ ବିଷୟରେ ଶିବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଗମରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶିବଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସେସବୁ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ପରା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ଯେଉଁ 5 ପରିଣାମ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ଆଦି କଳା। ସେହି 5 କଳା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ପରା ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ। ତାହା ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଅଧ୍ୱା ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ। ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହୋଇଛି। ମାଠିଆ ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ମାଟି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ। ଯାହା 6ଟି ଅଧ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ପରମଧାମ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଶୋଧନରୁ ବ୍ୟାପିକା ଓ ଅବ୍ୟାପିକା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ନିବୃତ୍ତି କଳା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତିର ଶୋଧନ ହୁଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳା ଦ୍ୱାରା ତହିଁରୁ ଉପରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତର ସୀମା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଧନ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନୀ ବିଦ୍ୟା କଳା ଦ୍ୱାରା ତହିଁରୁ ଉପରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନର ଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି କଳା ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ତଥା ଶାନ୍ତ୍ୟତୀତା କଳା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୱାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ପରମ ବ୍ୟୋମ କୁହାଯାଏ। ଏ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଠାରେ ହିଁ ସାଧକ ଏସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେ ଅଧୋ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ନ ଜାଣି ଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଏ। ସେ ତାହାର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ତଥା ନରକପ୍ରଦାୟକ ହୁଏ। ଶକ୍ତିପାତର ସଂଯୋଗ ନ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ପରମେଶ୍ୱରୀ ପରାଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେହି କାରଣ ରୂପା ଆଜ୍ଞାର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଶିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି। ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆତ୍ମାରେ କଦାପି ବିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ବିକାରର ପ୍ରତୀତି ମାୟା ମାତ୍ର ଅଟେ। ବନ୍ଧନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କି ସେଥିରୁ ତ୍ରାଣ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ପରାଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା। ତାହା ତାଙ୍କରି ପରି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଓ ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କରି ବିଲକ୍ଷଣ ଭାବମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ। ସେହି ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ଶିବ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଜଗତ ରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେହି ଶିବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି କାରଣ ଏହା ହିଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ। ବାସ୍ତବରେ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ହିଁ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କିଛି ଲୋକ
ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭେଦ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପରାଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ସମବେତ ଥାଏ, ଯେପରି ପ୍ରଭା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରାଶକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସୁତରାଂ ଶିବ ହିଁ ପରମ କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ଅବିନାଶୀ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟଭେଦରେ ମହାମାୟୀ ମାୟା ଓ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ଏପରି ତ୍ରିବିଧ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଛଅଟି ଅଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ। ସେହି 6 ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟା ବାଗର୍ଥମୟ, ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଏହି ଭାବକୁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ଋଷିଗଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବାନୁଗ୍ରହ କାରକ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତିପାଦନ। ଏହାପରେ ଋଷିମାନେ ଅନେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପଚାରିଲେ, ବାୟୁଦେବ, ଯଦି ଶିବ ସଦା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଏକାଥରକେ କାହିଁକି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ବନ୍ଧନରୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିବେ? ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଅନାଦି କାଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର କର୍ମ ରହି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି କର୍ମ ବି ତ ଈଶ୍ୱର କରାଉଥିବାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ କର୍ମର ବିଚିତ୍ରତା ଏଠାରେ ନିୟାମକ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିକି ଲାଭ। ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବା ନାସ୍ତିକତା ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେହିପରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। କାରଣ କୌଣସି କଥାକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ନାସ୍ତିକତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନପାରେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଯାହା ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ମୋହକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅସତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଥା ଭାବ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ କୃପାର ଅଭାବ ହିଁ କାରଣ। ପରମ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ପରାନୁଗ୍ରହ କର୍ମରେ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ନିଃସ୍ୱଭାବ ପୁରୁଷ କାହାରି ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଶୁ ଓ ପାଶ ରୂପୀ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର। ପରକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ପତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପତି ଆଜ୍ଞାଦାତା, ସେ ସଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାରୂପୀ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ'ଣ ଶିବ ପରତନ୍ତ୍ର ବୋଲାଇ ପାରିବେ? ଅନୁଗ୍ରାହକର ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖିବା ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଅନୁଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହାକୁ ହିଁ ପରତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପତିର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ତାକୁ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅଧୀନ ହୋଇନଥିବ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗ ସକଳ ସଗୁଣ ବା ସାକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଷ୍କଳ ନିର୍ଗୁଣ ବା ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ହିଁ ବିରାଜିତ ଥାଆନ୍ତି। ତାହା ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଉପଚାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ସାକ୍ଷାତ ନିଷ୍କଳ ତଥା ପରମ କାରୁଣିକ ଶିବ, ସେ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସାକାର ଅନୁଭାବରେ ଯେ ଉପଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଗମ୍ୟ ହେବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ଉପପାଦକ ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ ଅଥବା ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ ଉପଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପରମ ଶିବ ହିଁ ବିରାଜମାନ। ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଲକ୍ଷଣ। ଯେପରି କାଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲମ୍ବନ ବିନା ଅଗ୍ନି ଏକାକୀ କେଉଁଠି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମାରେ ଆରୂଢ଼ ନ ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି।
କାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଯେପରି ଜଳନ୍ତା କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଣି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ ତାହା ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ଯେଉଁ ପୂଜନାଦି କରାଯାଏ ତାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜନ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଶିବଙ୍କ ଭାବନା କରି ଆମେମାନେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଉପାସନା କରିଥାଉ। ଯେପରି ପରମେଷ୍ଠି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ଶିବ ଆମ ପରି ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଷ୍ଠି ଶିବ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାଶିବ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବା ନିଜ ଆଜ୍ଞାରେ ରଖି ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, କାହାରି ନିଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ନିଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥାଏ ତାହା ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତଃ ଦୂଷିତ ନୁହେଁ, ତାହା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରଖି କରାଗଲେ ହିଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସାଧୁଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ସାମ ଆଦି ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଅସାଧୁଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଯଦି ତାହା ବିଫଳ ନ ହୁଏ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଦଣ୍ଡର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଲୋକହିତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ତାହାର ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦକ। ଯଦି ଅନୁଶାସନ ଏହାର ବିପରୀତ ହୁଏ ତାହା ଅହିତକର ବୋଲାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସେ ତାର ସେହି ନିଗ୍ରହ କର୍ମ ପାଇଁ ସପ୍ତ ଋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ନପାରେ। ଜଗତରେ ଯେଉଁଠି ବି ନିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ଯଦି ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ବକ କରା ନ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପିତାର ତା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ହିତ ଏବଂ ଯାହା ହିତ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। ଉପକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ, କାରଣ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ ଶିବ ସର୍ବାନୁଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ ଚେତନ ସମସ୍ତେ ସଦା ହିତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଏକ ପ୍ରକାର ହିତ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପଦ୍ମକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଏକାବେଳକେ ଓ ଏକାପରି ବିକଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବି ଅର୍ଥର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ କର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ସୁନାକୁ ତରଳାଇପାରେ, କୋଇଲା ବା ଅଙ୍ଗାରକୁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କର ମଳ ମଣିନତା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ସେପରି ପଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ହେବା କଥା ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେପରି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେପରି ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କର୍ତ୍ତାର ଭାବନାର ସହଯୋଗ। କର୍ତ୍ତାର ଭାବନା ବିନା ଏପରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ସଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଶିବ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବ ସଂଜ୍ଞା ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ମଳିନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଜୀବମାନେ କାହିଁକି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ସଂସାରରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଶିବ କାହିଁକି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତେ? ବିଦ୍ୱାନମାନେ କର୍ମ ଓ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ ହିଁ ଜୀବର ସଂସାର କହନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ଜୀବକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶିବଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ମଳ ହିଁ କାରଣ ହୁଏ।
ଏହି କାରଣଭୂତ ମଳ ଜୀବଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ, ଏହା ଆଗନ୍ତୁକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଗନ୍ତୁକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କାହାରିକୁ ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏହି ହେତୁ ହେଉଛି ଏକ, କାରଣ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏକାପରି। ଯଦ୍ୟପି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏକାପରି ଆତ୍ମଭାବ ଥାଏ, ତଥାପି ମଳର ପରିପାକ ଓ ଅପରିପାକ କାରଣରୁ କେତେକ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଓ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଲୟ ଓ ଭୋଗର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଲୋକ ଅଧିକ ଓ କେତେକ ଲୋକ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ସମୀପରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଷଡ଼ଦ୍ୱାର ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଅଧ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମହେଶ୍ୱର ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାରୁ ଅତୀତ ହେବା କାରଣରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟମ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଭେଦରେ 3 ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ। ସେଠାରେ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଥାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏମାନେ ହିଁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲାନ୍ତି। କେତେକ ବସୁ ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ପଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପଦର ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଆତ୍ମପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ତ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ରଖି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? ଏପରି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସାରା ସଂସାର ଦୁଃଖ ରୂପ ଅଟେ। ଏହା ବିଚାରବାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁଃଖମୟ, ସେ ଦୁଃଖ ରହିତ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସ୍ୱଭାବରେ ତ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟର ଔଷଧରେ ରୋଗ ଅରୋଗ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସୁଖପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମଳିନ ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁଃଖୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାରୂପୀ ଔଷଧ ଦେଇ ଶିବ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରୋଗ ହେବାରେ ବୈଦ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଶିବ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗ ଓ ବୈଦ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଶିବ ଓ ସଂସାରର ଦାଷ୍ଟାନ୍ତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଦୁଃଖ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ, ତେବେ ପୁଣି ଶିବ ତାହାର କାରଣ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଜୀବଠାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ମଳ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇଥାଏ। ସଂସାରର କାରଣଭୂତ ମଳ ବା ଅଚେତନ ମାୟା ଇତ୍ୟାଦି ଶିବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିନା ଆପେ ଆପେ ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୁମ୍ବକ ଯେପରି ଲୁହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ହିଁ ଉପକାରୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେହିପରି ଶିବ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ମାୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ହିଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଚେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅକାରଣେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିବ ସଦା ଅଜ୍ଞାତ, ସେ ହିଁ ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ଶିବଙ୍କ ବିନା ଏଠାରେ କେହି ବି ପ୍ରବୃତ୍ତ ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏ ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତଥାପି ଶିବ କଦାପି ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରୂପିଣୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଖ ରହିଛି। ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ତଥାପି ତାହାର ଦୋଷରେ ଶିବ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନବ ମୋହବଶତଃ ଏହାର ବିପରୀତ ଧାରଣା କରେ, ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବୈଭବରେ ହିଁ ସାରା ସଂସାର ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଶିବ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଭିଲା, ସତ୍ୟମ୍ ଓମ୍ ଅମୃତମ୍ ସୌମ୍ୟମ୍। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ତାହାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁନିମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପବନଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ
ଏହି ରୂପେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ରହିତ କରି ମଧ୍ୟ ବାୟୁଦେବ ଏକଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ସେ ଏହିପରି କହିଲେ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ମୁନିଗଣ, ପରୋକ୍ଷ ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ଭେଦରେ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ସୁସ୍ଥିର କୁହାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ତୁମେମାନେ ନିରଳସ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କର। ପରମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଦନ। ସୈମାଗମ ଅନୁସାରେ ପାଶୁପତ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାହାର ସାଧନର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ, ବାୟୁଦେବ, କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପୀ ଜ୍ଞାନକୁ ଅପରୋକ୍ଷ କରିଦିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଓ ତାହାର ସାଧନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥିତ ପରମ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସାକ୍ଷାତ ମୋକ୍ଷଦାତା ଶିବ ଅପରୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପରମ ଧର୍ମ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ହେତୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା କ୍ରିୟା, ତପ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ନାମରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପରମ ଓ ଅପରମ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଶ୍ରୁତି ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରମ ଧର୍ମ ଅଛି ତାହା ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ଶିରୋଭୂତ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଅପରମ ଧର୍ମ ତାହାର ତଳେ ଶ୍ରୁତିର ମୁଖଭାଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂହିତା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମରେ ପଶୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ଧରାଯାଇଛି। ତହିଁରୁ ଭିନ୍ନ ଯାଗଯଜ୍ଞାଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ତାହା ସାଧାରଣ ବା ଅପରମ ଧର୍ମ ବୋଲାଏ। ଅପରମ ଧର୍ମ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମର ସାଧନ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି ତାହାର ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣରେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୈବଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାର ବିସ୍ତାରକୁ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ତାହାର ସଂସ୍କାର ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶୈବ ଆଗମରେ ଶ୍ରୌତ ଓ ଅଶ୍ରୌତ ନାମରେ ଦୁଇ ଭେଦ ରହିଛି। ଯାହା ଶ୍ରୁତିର ସାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତାହା ଶ୍ରୌତ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହା ଅଶ୍ରୌତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈବାଗମ ପ୍ରଥମେ 10 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ପରେ 18 ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା। ତାହା କାୟିକ ଆଦି ସଂଜ୍ଞାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୁତି ସାରମୟ ଶୈବଶାସ୍ତ୍ର 100 କୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବିସ୍ତାରିତ। ସେଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଶୁପତ ବ୍ରତ ଓ ପାଶୁପତ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାହା ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ଶୈବ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରବଚନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଜଣ ମହର୍ଷି। ସେମାନେ ହେଲେ ରୁରୁ, ଦଧିଚି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ଉପମନ୍ୟୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପାଶୁପତ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରାରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ପାଶୁପତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପରମ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ଚର୍ଯ୍ୟା ଆଦି 4ଟି ପାଦ କାରଣରୁ 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଶୁପତ ଯୋଗ ହିଁ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏଣୁ ପାଶୁପତ ଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ତାହାରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ନାମାଷ୍ଟକମୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସହସା ଶୈବୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉଦୟ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥିର ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦରୁ ଶିବଙ୍କ ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ପରମ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ।
ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନର କାରଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୂପେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଉପାୟ, ତାହାକୁ ପୃଥକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଶିବ, ମହେଶ୍ୱର, ରୁଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ସଂସାର ବୈଦ୍ୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ପରମାତ୍ମା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ 8ଟି ନାମ। ଏ 8ଟି ମୁଖ୍ୟ ନାମ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 5ଟି ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଶାନ୍ତିତ୍ୟତା ଆଦି 5 କଳା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେହି 5 ଉପାଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସଦାଶିବ ଆଦିଙ୍କ ବୋଧକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପାଧି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଭେଦର ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପଦ ହିଁ ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲାନ୍ତି। ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ପଦବିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁନଃ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଥମ 5ଟି ନାମ ନିୟତ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଦାନ ଆଦି ଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ନାମ ସଂସାର ବୈଦ୍ୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବିଧ ଉପାଧିର ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଶିବଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଅନୁଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନାଦି ମଳର ସଂସର୍ଗ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତେଣୁ ଶିବ ବୋଲାନ୍ତି ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣମୟ ଗୁଣର ଏକମାତ୍ର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଶିବ କହନ୍ତି। 23 ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅତୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତାହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 25ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବେଦର ଆଦିରେ ଓଙ୍କାର ରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଓଙ୍କାର ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଚ୍ୟବାଚକ ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ବେଦାନ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ମହେଶ୍ୱର। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାହାର ଅଧୀନ ଅଥବା ଅବିନାଶୀ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ମାୟା କହନ୍ତି। ମାୟା ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେହି ମାୟାପତିଙ୍କ ନାମ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯେ ମାୟା ଅଥବା ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବା ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ କାଳାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ନାମରେ କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଅଥବା ଦୁଃଖର ହେତୁର ନାମ ରୁତ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଦ୍ରାବଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ମାରି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ସେହି ପରମ କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ରୁଦ୍ର କହନ୍ତି। କଳା କାଳ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 36 ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଶରୀର ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ସେହି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେଉଁ ଶିବ ତନ୍ଦ୍ରାରହିତ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଜଗତର ପିତା ରୂପରେ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପିତାମହ କୁହାଯାଇଛି। ରୋଗର ନିଦାନକୁ ଜାଣୁଥିବା ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ତଦନୁକୂଳ ଉପାୟ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଲୟ ଯୋଗାଧିକାରରେ ସଦା ସମଳେ ସଂସାର ରୂପୀ ରୋଗକୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାତା ବିଦ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ବୈଦ୍ୟ କହନ୍ତି। 10 ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ତ୍ରିକାଳର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମାୟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ କରାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲାନ୍ତି। ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେହି ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରେ ଏ 8ଟି ନାମର ଅର୍ଥ ସହିତ ଉପଦେଶ ପାଇ ଶିବାଦି 5ଟି ନାମ ଦ୍ୱାରା ନିବୃତ୍ତି ଆଦି 5 କଳାର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଛେଦନ ଓ ଗୁଣାନୁସାରେ ଶୋଧନ କରି ଗୁଣିତ ଉଦ୍ଘାତଯୁକ୍ତ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ, କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟକକୁ ଭେଦନ କରି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ।
ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର, ତାହା ତରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ରକ୍ତିମ କେଶର ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜିତ ଓ ଅଧୋମୁଖ ଅଟେ। ତାହାର 50 ପାଖୁଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତ ଅରୁକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବିନ୍ଦୁ ଅକ୍ଷର କର୍ଣ୍ଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ତାହା ଛତ୍ର ଆକାରର। ତାହା ଗୋଟିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ 12 ଦଳ କମଳକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ସେହି କମଳର କର୍ଣ୍ଣିକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଦୃଶ ଅକଥାଦି ତ୍ରିକୋଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଉକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ଚାରିପଟରେ ସୁଧା ସାଗର ଥିବାରୁ ତାହା ମଣିଦ୍ୱୀପ ଆକାରର ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଣିପୀଠ ରହିଛି। ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ନାଦ ବିନ୍ଦୁର ଉପରେ ହଂସପୀଠ ରହିଛି। ତାହାରି ଉପରେ ପରମ ଶିବ ବିରାଜମାନ। ଉକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ତେଜରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ଜୀବକୁ ଶିବଙ୍କଠାରେ ଲୀନ କରି ଶାକ୍ତ ଅମୃତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ଭାବନା କରିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଅମୃତମୟ ବିଗ୍ରହ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ହୃଦୟର 12 ଦଳ କମଳ ଭିତରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପରେ ଶ୍ୱେତ କମଳ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ମନୋହର ଆକୃତିଧାରୀ ନିର୍ମଳ ଦେବ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ପରି ଉଜ୍ଜଳ। ସେ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏପରି ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଅଷ୍ଟନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାବମୟ ପୁଷ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ପୁନଃ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶିବନାମାଷ୍ଟକ ଜପିବେ। ତାପରେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନାଭିରେ 8 ଆହୁତିର ହୋମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ ଏବଂ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ 8ଟି ଫୁଲ ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚଳୁରେ ଧରିଥିବା ଜଳ ସଦୃଶ ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଏପରି କଲେ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ପାଶୁପତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାଧକ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ପରମ ଉତ୍ତମ ପାଶୁପତ ବ୍ରତ ଓ ପରମ ଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।